Hello, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Business Environment. Today, we are going to start our part number 2 of unit number 4. We have started unit number 4 in our last lecture. So, unit number 4, that is public finance. So, let us start our part number 2 with quick revision of part number 1. Then we'll do functions of public finance, and in last we are going to understand fiscal policy meaning. Okay, so let us do a quick revision of part number 1. So what is the meaning of public finance? So public finance is the study of government's income and its expenditure. So public finance concerns with the government's income and government's expenditure. Okay, how government is generating income and how government is spending those income. Okay, so public finance is a branch of economics. It is made of two words, public and finance. So term public means government and finance means a science of managing money. How do we are managing our income and expenditure, and how government is managing their income and expenditure, that comes in public finance. In public finance we study finances of the government. Okay, so in last lecture we have understood the difference between public finance and private finance. So what is public finance? Public finance relates to the income and expenditure of government, કે ગવર્મેન્ટ કઈ કઈ જગ્યાએથી ઇન્કમ જનરેટ કરે છે અને કઈ કઈ જગ્યાએ ગવર્મેન્ટને સ્પેન્ડ કરે છે, that comes in public finance. And what is private finance? કે private finance relates to the income and expense of an individual. તમારા અને મારા જેવા નાના individuals, how they are making their income and how they are spending, that comes in private finance, while how government is generating their income and how government is spending for the nation, it comes in public finance. So in public finance government has to make certain decisions regarding their expenditures. So all decisions of government or all decisions of public finance is directly impact or is having direct impact on nation's economy, કે આખા નેશનની ઇકોનોમીનું જે કાંઈ છે ડિપેન્ડ છે, that depends on public finance, કે ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ ઇન્કમ જનરેટ કરે છે ને ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ એક્સપેન્ડિચર કરે છે ફોર ધ નેશન, તેની ઇમ્પેક્ટ આખા નેશન ઉપર આવે છે, નેશનની ઇન્કમ ઉપર આવે છે, નેશનલ ઇન્કમ ઉપર આવે છે, પ્રાઇઝ ઉપર આવે છે, એમ્પ્લોયમેન્ટ ઉપર આવે છે. સો ધેટ ઇઝ પબ્લિક ફાઇનાન્સ. ઓકે, so we have understood nature and scope of public finance. In nature we have understood that public finance is a social science. Then public finance is an art of making decisions. Third one is public finance is having positive aspect and normative aspect. Okay, what we are doing now, okay, what government is doing now and what government will do in future, and in normative aspect, that what government should do or what government is have to do for their nation, that comes in normative aspect. Norms and policies that are applicable for the government, that comes in normative aspect. So we have understood nature of public finance. Then we have understood scope of public finance. We in that we have understood four main criterias. First one is public income, that are mostly generated by various types of taxes. Second one is public expenditure, government કઈ કઈ જગ્યાએ કયા કયા સેક્ટર્સમાં એક્સપેન્સ કરે છે, કયા કયા સેક્ટર્સમાં સ્પેન્ડ કરે છે આવી ઇન્કમને, that comes in public expenditure. Third one is public debt, કે જો
ગવર્મેન્ટને આવા એક્સપેન્ડિચર કરવા માટે ઇન્કમ ઓછી પડતી હોય કે ઇન્કમ ઇઝ નોટ ઇનફ ટુ મેક એક્સપેન્ડિચર, સો ગવર્મેન્ટ શું કરશે, ગવર્મેન્ટ લોન લેશે, ગવર્મેન્ટ મની બોરો કરશે. That comes in public debt. And fourth one is financial administration. આ બધી વસ્તુને કંટ્રોલ કરવા માટે અને એડમિનિસ્ટર કરવા માટે ગવર્મેન્ટ એક બજેટ બનાવે છે કે ગવર્મેન્ટને કઈ કઈ જગ્યાથી ઇન્કમ થશે, ગવર્મેન્ટ એક ઇન્કમને કઈ કઈ જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરશે, અને જો આવી ઇન્કમ ઓછી પડશે તો ગવર્મેન્ટ કઈ જગ્યાએથી લોન લેશે અને ગવર્મેન્ટનો આગળનો પ્લાન શું છે, ફ્યુચર પ્લાન શું છે, 5 year પ્લાન શું છે. દેટ કમ્સ ઇન ફાઇનાન્શિયલ એડમિનિસ્ટ્રેશન. ઓકે, અને લાસ્ટમાં ગવર્મેન્ટ આવા ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનનું ઓડિટ કરશે. દેટ કમ્સ ઇન ફાઇનાન્શિયલ એડમિનિસ્ટ્રેશન. ઓકે, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ અવર part number 2 with functions of public finance. Okay, first one is to secure adjustments in allocation of resources. કેવી રીતે ગવર્મેન્ટે પોતાના રિસોર્સિસને કયા કયા સેક્ટરમાં અલોકેટ કરવા. સેકન્ડ વન ઇઝ ટુ સિક્યોર એડજસ્ટમેન્ટ્સ ઇન ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ અને વેલ્થ, કે લોકોની ઇન્કમ અને વેલ્થમાં કઈ કઈ જગ્યાએ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું જોઈએ ગવર્મેન્ટને કે લોકોની ઇન્કમ અને વેલ્થ બંને ઇન્ક્રીઝ થાય. થર્ડ વન ઇઝ ટુ સિક્યોર ઇકોનોમિક સ્ટેબિલિટી. And fourth one is to accelerate economic development. So let us see all 4 points in detail. First one is to secure adjustments in allocation of resources. So public finance deals with economics of public sector, કે ગવર્મેન્ટનું જે કંઈ ડિસિઝન્સ છે તે આખી નેશનની ઇકોનોમી પર ઇમ્પેક્ટ આવે છે, દેટ ઇઝ પબ્લિક ફાઇનાન્સ. The public sector is used to make provision for the satisfaction of social or collective wants such as defense, justice, railways and roads, social and cultural welfare, regulation and control of public enterprises. કે ગવર્મેન્ટને ડિસિઝન લેવા પડે વેરિયસ સેક્ટર્સ માટે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ડિફેન્સ. Defense is most important part of our nation. Second one is justice, how to maintain justice in nation. Third one is railways and roads, કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન મેનેજ કરવું પડે ગવર્મેન્ટને. ફોર્થ વન ઇઝ સોશિયલ એન્ડ કલ્ચરલ વેલફેર. ફિફ્થ વન ઇઝ રેગ્યુલેશન એન્ડ કંટ્રોલ ઓફ પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝીસ, કે ગવર્મેન્ટની જે કાંઈ પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝીસ છે એને કઈ રીતે રેગ્યુલેટ કરવું અને કંટ્રોલ કરવું. સો ધેટ ઓલ કમ્સ ઇન અલોકેશન ઓફ રિસોર્સિસ. તો આવી બધી 5 એસેન્શિયલ જગ્યાએ ગવર્મેન્ટને તેના રિસોર્સિસ અલોકેટ કરવા પડે, સ્પેશિયલી ઇન ડિફેન્સ, સ્પેશિયલી ઇન જસ્ટિસ, સ્પેશિયલી ઇન રોડ્સ એન્ડ રેલવેઝ, એન્ડ સોશિયલ એન્ડ કલ્ચરલ વેલફેર. એન્ડ ફિફ્થ વન ઇઝ રેગ્યુલેશન એન્ડ કંટ્રોલ ઓફ ગવર્મેન્ટ કંપનીઝ, કે ગવર્મેન્ટની જેટલી એન્ટરપ્રાઇઝીસ છે એને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવી. સો જે કાંઈ ગવર્મેન્ટના રિસોર્સિસ છે એ આવી મોટી મોટી જગ્યાએ અલોકેટ થતા હોય છે. The revenue and expenditure process of government is used to divide total resources of country. The revenue and expenditure process of the government is used to divide total resources of country between private goods and social goods. So ગવર્મેન્ટે ડિસાઇડ કરવું પડે કે એના જેટલા ટોટલ રિસોર્સિસ છે એ કઈ કઈ જગ્યાએ અલોકેટ કરવા. વિથ પ્રાઇવેટ ગુડ્સ એન્ડ સોશિયલ ગુડ્સ, કે ગવર્મેન્ટ એ ડિસાઇડ કરે કે કઈ જગ્યાએ પ્રાયોરિટી આપવી. ઓકે, કયું એવું સેક્ટર છે તેને પ્રાયોરિટી સેક્ટર બનાવવું, કે પ્રાયોરિટી સેક્ટર એન્ડ ધેન કમ્સ ઓલ સેક્ટર. એ ગવર્મેન્ટ પ્રાયોરિટી વાઇઝ તેના રિસોર્સિસ અલોકેટ કરે છે. આપણને ખબર છે કે વી આર હેવિંગ ઓર ગવર્મેન્ટ ઇઝ હેવિંગ સ્કેર્સ રિસોર્સિસ ઓર લિમિટેડ રિસોર્સિસ. સો ગવર્મેન્ટની પાસે જે કાંઈ આવા લિમિટેડ રિસોર્સિસ છે એને કઈ રીતે અલોકેટ કરવા, સો ધેટ ઇટ પ્રોવાઇડ્સ મેક્સિમમ બેનિફિટ ટુ ઓલ. ઓકે, સો that is to secure adjustment in allocation of resources.
Second one is to secure adjustments in the distribution of income and wealth. It means that fiscal operations may be used to reduce inequalities of income and wealth. કે ઇકોનોમીમાં આવી ઇન્કમ અને વેલ્થની ઇનઇક્વાલિટી ના હોવી જોઈએ કે rich is becoming richer and poor is becoming poor. So that is inequality of income and wealth. કે દેશમાં એક એવો પાર્ટ છે કે જે બહુ જ રીચ બનતો જાય છે દિવસે દિવસે, અને દેશમાં એક એવો પાર્ટ પણ છે કે દિવસે ને દિવસે પુઅર બનતો જાય છે. સો સામે એટલી પોવર્ટી વધે, ઇનઇક્વાલિટી ઓફ ઇન્કમ એન્ડ વેલ્થ વધે, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ વધે, જસ્ટિસ ઘટે. સો that all are should be equal. So there should be equal distribution of income and wealth. So the redistribution may be implemented to most directly through following measures. First one is a tax transfer scheme combining progressive income taxation of high income households with a subsidy to low income households. આપણે લાસ્ટ લેક્ચર અથવા લાસ્ટ યુનિટમાં ભણી ગયેલા, મીન્સ કે શીખેલું કે ટાઈપ્સ ઓફ ટેક્સીસમાં આપણે શીખેલું કે પ્રોગ્રેસિવ ટેક્સ. સો આવી પ્રોગ્રેસિવ ટેક્સ સિસ્ટમ શું છે કે જેની જેટલી એબિલિટી એટલો સામે રેટ ઓફ ટેક્સ. હાયર ધ એબિલિટી, હાયર ધ રેટ ઓફ ટેક્સ. લોઅર ધ એબિલિટી, લોઅર ધ રેટ ઓફ ટેક્સ. સો જેની જેની ઇન્કમ ઓછી છે તો એને સામે ઓછો ટેક્સ પે કરવાનો છે ઓછા રેટથી, અને જેની ઇન્કમ વધારે છે ઓફકોર્સ તેને વધારે ટેક્સ પે કરવાનો છે. સો there is equality and justice between all classes of people. કે ગવર્મેન્ટ મેન્ટેન કરી શકે ઇક્વાલિટી ઓફ ઇન્કમ એન્ડ વેલ્થ. ઓફકોર્સ છે કે રીચર ક્લાસ છે, હાયર ક્લાસ છે, તેને વધારે ટેક્સ પે કરવાનો થાય કમ્પેર ટુ લોઅર એન્ડ લોઅર મિડલ ક્લાસ. ઓકે, કે અત્યારે એવી જ ટેક્સ સિસ્ટમ છે કે 0થી લઈને 5 લાખ સુધીની ઇન્કમ સુધી ધેર આર નો ટેક્સ. ઓકે, પછી આગળથી 5 લાખથી અલગ અલગ જે કાંઈ સ્લેબ છે એના અલગ અલગ રેટ છે અવેલેબલ. સો જેમ જેમ ઇન્કમ વધતી જાય તેમ તેમ ટેક્સનો રેટ પણ વધતો જાય. સો દેટ there is a equality between all. કે ઓછી એબિલિટી છે તે ઓફકોર્સ ઓછો ટેક્સ પે કરે, અને જેની વધારે એબિલિટી છે તે ઓફકોર્સ વધારે ટેક્સ પે કરે. સો there is equality and justice between all. Second one is a combination of taxes on goods purchased by largely high income consumers and subsidies to other goods used mainly by a low income consumers. કે મેં તમને કીધું એમ કે ટેક્સના ટાઈપ્સ ઓફ ટેક્સીસ જ્યારે આપણે શીખ્યા ત્યારે મેં કીધું હતું એમ કે કોઈ એસેન્શિયલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ હોય કે જીવન જરૂરિયાતની જે કંઈ વસ્તુ હોય તેના ઉપર ગવર્મેન્ટ જનરલી ઓછો ટેક્સ અથવા નીલ ટેક્સ હોય જ નહીં ઘણી વસ્તુ પર, અને લગાડે તો પણ ઓછો ટેક્સ લગાડે છે. જ્યારે લક્ઝરી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ કે જે હાઈ ઇન્કમ લોકો પરચેઝ કરતા હોય તેના ઉપર જનરલી વધારે ટેક્સ હોય. સો દેટ there is a equality between all. કે નાનાથી લઈને મોટા લોકો સુધી, દેટ મીન્સ લોઅર ક્લાસથી લઈને હાયર ક્લાસ લોકો સુધી આ બધી વસ્તુ ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય. દેટ કમ્સ ઇન ઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ એન્ડ વેલ્થ. જેની જેટલી એબિલિટી એટલું ટેક્સ પે કરે, વધારે એબિલિટી વધારે ટેક્સ પે કરે, ઓછી એબિલિટી સો તેને સાવ નીલ અથવા ઓછો ટેક્સ પે કરવાનો થાય. ઓકે, થર્ડ વન ઇઝ ટુ સિક્યોર ઇકોનોમિક સ્ટેબિલિટી. ઇકોનોમીમાં સ્ટેબિલિટી પણ જરૂરી છે. The revenue and expenditure process of the government may be used to secure economic stability or employment, and prices depends on aggregate demand in the economy, hence to remove economic fluctuation in the country. Okay, so the level of output, if involuntary unemployment prevails, કે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ અચાનક વધી જાય ઇકોનોમીમાં, કે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ વધી જાય તો ગવર્મેન્ટ શું ડિસિઝન લે આવી અનએમ્પ્લોયમેન્ટને ઘટાડવા માટે? સો ઇન્ક્રીઝ અગ્રિગેટ ડિમાન્ડ બાય ઇન્ક્રીઝિંગ પબ્લિક એક્સપેન્ડિચર. સો ગવર્મેન્ટ આવી જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરીને
ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ ટેકિંગ એક્ઝામ્પલ કે કોઈ એક સેક્ટર, ફોર એક્ઝામ્પલ આઈટી સેક્ટર, ફોર એક્ઝામ્પલ હિયર આઈ એમ ટેકિંગ એક્ઝામ્પલ ઓનલી. ઓકે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ કે આઈટી સેક્ટરમાં અનએમ્પ્લોયમેન્ટ બહુ જ વધી ગયું છે ફોર એની હાઉ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ચલો આપણે એક્ઝામ્પલ બદલાવીએ કે સ્ટીલ એન્ડ આયરન સેક્ટર, કે જે કાંઈ આવી હેવી સ્ટીલ અને હેવી મેટલ જે કાંઈ પ્રોડ્યુસ કરે છે એ સેક્ટરમાં અનએમ્પ્લોયમેન્ટ વધી ગયું છે. સો સરકારને આવું ગવર્મેન્ટને આવું અનએમ્પ્લોયમેન્ટ મેન્ટેન તો કરવું પડશે ને, કે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ વધી જાય એવું થોડું ચાલે. તો સામે એટલી પોવર્ટી પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય કે અનએમ્પ્લોયડ પીપલ હોય તે સામે એટલું પોવર્ટી રેટ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય નેશનમાં. સો આવા અનએમ્પ્લોયમેન્ટને ઓછું કરવા માટે એ સેક્ટર, દેટ ઇઝ સ્ટીલ એન્ડ આયરન સેક્ટરમાં ગવર્મેન્ટ આ વખતે વધારે સ્પેન્ડ કરશે. ગવર્મેન્ટ એના બજેટનું વધારે સ્પેન્ડ કરશે આવા સ્ટીલ એન્ડ આયરન સેક્ટરમાં, સો દેટ તે સેક્ટરમાં એમ્પ્લોયમેન્ટ પણ વધશે અને સામે એ સેક્ટરમાં સ્ટીલ અને આયરનના પ્રાઇસ ઓછા થવાથી સામે તેની ડિમાન્ડ પણ વધશે. સો જેમ ડિમાન્ડ વધશે એમ લોકોની જરૂર પડશે, દેટ ઇઝ એમ્પ્લોયમેન્ટની જરૂર પડશે અને એમ્પ્લોયમેન્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. સો આવી ઇમ્પેક્ટ આવતી હોય ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગની. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગવર્મેન્ટ કોઈ એક સેક્ટરમાં સ્પેન્ડ કરે ને ત્યારે એ સેક્ટરની ડિમાન્ડ હાઈ થાય, ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય. જો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય તો એટલું પ્રોડક્શન વધારે કરવું પડે. જો પ્રોડક્શન વધારે કરવું પડે તો એટલા વધારે લોકોની જરૂરિયાત રહે. જો એટલા વધારે લોકોની જરૂરિયાત રહે તો એટલું વધારે એમ્પ્લોયમેન્ટ થાય. તો સામે એટલું અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ઘટી જાય. ઓકે, અને અલ્ટિમેટલી પોવર્ટી પણ ઘટી જાય. સો ધીઝ આર ધ ઇમ્પેક્ટ્સ ઓફ ગવર્મેન્ટ્સ એક્સપેન્ડિચર. ઓકે, ગવર્મેન્ટ જે જગ્યાએ જે સેક્ટરમાં સ્પેન્ડ કરે છે તેની આવી ઇમ્પેક્ટ આવે. સેકન્ડ વન ઇઝ ઇફ ઇન્ફ્લેશન પ્રિવેલ્સ. ઇન્ફ્લેશન મીન્સ ફુગાવો, કે વસ્તુઓના ભાવ વધતા જ જાય. સો એ વધતા ભાવને કંટ્રોલ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ શું સ્ટેપ લે? રિડ્યુસ અગ્રિગેટ ડિમાન્ડ બાય રિડ્યુસિંગ પબ્લિક પ્રોસેસીસ વાઇલ પબ્લિક એક્સપેન્ડિચર એન્ડ રાઇઝિંગ ધ લેવલ ઓફ ટેક્સેશન. ગવર્મેન્ટ આવી જગ્યાએ ટેક્સ ઇન્ક્રીઝ કરી નાખે. જેના ભાવ વધતા હોય એનામાં ઈ પ્રોડક્ટ માટે ગવર્મેન્ટ ટેક્સ ઇન્ક્રીઝ કરી નાખે. સો ઓફકોર્સ કે જેમ જેમ ભાવ વધતા હોય એની સામે ટેક્સ પણ વધી જાય તો આપણે લોકો એટલું એ પ્રોડક્ટ ઓછી પરચેસ કરે તો સામે એટલી ડિમાન્ડ ઘટી જાય. સો ડિમાન્ડ ઘટી જશે તો શું ઇમ્પેક્ટ આવશે કે ઓફકોર્સ ધીમે ધીમે એ વસ્તુના પ્રાઇસ પણ ધીમે ધીમે ડિક્રીઝ થઈ જશે. સો એવા લેવલ ઉપર આવી જશે કે જ્યાં ઇન્ફ્લેશન નહીં હોય. ઓકે, સો ગવર્મેન્ટ આવી વસ્તુઓની ડિમાન્ડ પણ કંટ્રોલ કરતી હોય છે કે જેમ જેમ વસ્તુઓના ભાવ વધતા જાય તો એની સામે મોટો વધારે ટેક્સ લગાડીને એ વસ્તુની ડિમાન્ડ ઓછી થઈ જાય. કે જેમ આ વસ્તુનું જેમ જેમ ટેક્સ વધારે તો એમ સામે એ વસ્તુની ડિમાન્ડ ઘટતી જાય, ને ડિમાન્ડ ઘટતી જાય તો ઓફકોર્સ એના પ્રાઇસ પણ ડિક્રીઝ થતા જાય. કે જેમ જેમ કોઈ વસ્તુની ડિમાન્ડ ધીમે ધીમે સ્લો થતી જાય તો એ વસ્તુની માટે પ્રાઇસ પણ ઓછી થતી જાય, અને પ્રાઇસ ઓછી થતી જાય એટલે ઇકોનોમીમાં ઇન્ફ્લેશન પણ ઓછું થતું જાય. સો આવી ઇમ્પેક્ટને, આવી ઇકોનોમીમાં સ્ટેબિલિટી લાવવા માટે ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ એક્સપેન્ડિચર કરે છે દેટ કમ્સ ઇન પબ્લિક ફાઇનાન્સ. કે પબ્લિક ફાઇનાન્સના ડિસિઝનમાં કે ગવર્મેન્ટ પબ્લિક એક્સપેન્ડિચર કયા સેક્ટરમાં કરે છે તો એની ઇમ્પેક્ટ કેવી આવે છે, દેટ કમ્સ ઇન ફંક્શન ઓફ પબ્લિક ફાઇનાન્સ. ફોર્થ વન ઇઝ ટુ એક્સિલેટ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. હવે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતે થાય છે? ફેક્ટર ડિટરમાઇનિંગ ધ લેવલ ઓફ ઇન્કમ ઇઝ અવેલેબિલિટી ઓફ કેપિટલ, ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિસોર્સિસ. But underdeveloped countries are under-equipped with capital in relation to their population and natural resources. અંડરડેવલપ્ડ કે અનડેવલપ્ડ કન્ટ્રી હોય એની પાસે એટલા રિસોર્સિસ ના હોય ટુ સ્પેન્ડ ઓન એની સેક્ટર. કોઈ સેક્ટરમાં સ્પેન્ડ કરવા માટે એટલા રિસોર્સિસ અવેલેબલ ન હોય તો આવા અનડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝનું ડેવલપમેન્ટ અટકી જાય અથવા
ઓછું થાય. સો એની માટે રિસોર્સિસ હોવા જરૂરી છે અને એ રિસોર્સિસનું પ્રોપર અલોકેશન પણ જરૂરી છે. So, fiscal instruments can be used to allocate more resources for investment and restraining consumption. For example, taxation, borrowing, deficit financing, and public expenditure can be used to raise rate of investment in the economy by reducing overall consumption of the people. For example, government કોઈ અનડેવલપ્ડ કન્ટ્રી છે, એની પાસે પૂરતા રિસોર્સિસ નથી કોઈ એક સેક્ટરમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે, કોઈ એક સેક્ટરમાં સ્પેન્ડ કરવા માટે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક અનડેવલપ નેશન છે, એનું ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી સેક્ટર સાવ ઓછું ડેવલપ્ડ છે, તો એમાં ડેવલપમેન્ટ લાવવા માટે કોઈ અનડેવલપ કન્ટ્રી શું કરશે કે એમાં વધારે સ્પેન્ડ કરવું પડશે એ નેશનને, તો ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ થશે, નવી ટેકનોલોજી આવશે એના નેશનમાં. સો આવી જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે, આવી જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરવા માટે આવી કન્ટ્રીઝ શું કરશે, જો એની પાસે ઇનફ મની હશે, ઇનફ ઇન્કમ હશે, તો આવી જગ્યાએ તે ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડ કરશે, સો દેટ એ સેક્ટરનું ગ્રોથ થાય, એ સેક્ટરનું ડેવલપમેન્ટ થાય. બટ જો ગવર્મેન્ટ પાસે ઇનફ ઇન્કમ હશે જ નહીં, તો ઘણીવાર ગવર્મેન્ટ બોરો કરતી હોય છે મની બીજા નેશન પાસેથી અથવા વર્લ્ડ બેંક અથવા આઈએમએફ પાસેથી, કે ગવર્મેન્ટ લોન લઈને, વર્લ્ડ બેંક અને આઈએમએફ પાસેથી લોન લઈને આવા અંડર ડેવલપ્ડ સેક્ટરમાં સ્પેન્ડ કરશે, સો ધેટ આવા અંડર ડેવલપ્ડ સેક્ટરમાં પણ ડેવલપમેન્ટ થાય અને એમાં પણ ઇન્કમ વધે અને એમ્પ્લોયમેન્ટ પણ વધે, સો ધેટ સામે એટલી પોવર્ટી ડિક્રીઝ થાય. ઓકે, so these are the function of public finance, કે પબ્લિક ગવર્મેન્ટની જે કાંઈ ઇન્કમ અને ગવર્મેન્ટના જે કાંઈ એક્સપેન્સીસ છે એના શું ફંક્શન છે, કે એનાથી શું થઈ શકે. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ અલોકેશન ઓફ રિસોર્સિસનું અલોકેશન પ્રોપર થાય. સેકન્ડ વન ઇઝ ઇન્કમ અને વેલ્થનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સરખું થાય, કે બધા ક્લાસના પીપલને જસ્ટિસ મળી રહે અને ઇક્વાલિટી રહે ઇક્વાલિટી રહે નેશનમાં. ઓકે, થર્ડ વન ઇઝ ટુ સિક્યોર ઇકોનોમિક સ્ટેબિલિટી, પ્રાઇઝ અને એમ્પ્લોયમેન્ટનું જે કાંઈ લેવલ હોય, ડિમાન્ડનું જે કાંઈ લેવલ હોય એ સ્ટેબલ રહે ઇકોનોમીમાં. અને ફોર્થ વન ઇઝ એક્સેલરેટ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ, ઇકોનોમીનું ડેવલપમેન્ટ થાય, કોઈક સ્પેસિફિક સેક્ટરનું ડેવલપમેન્ટ થાય અને અલ્ટિમેટલી નેશનનું પણ ડેવલપમેન્ટ થાય. સો ધીસ ઓલ આર ધ ફંક્શન્સ ઓફ ધ પબ્લિક ફાઇનાન્સ, કે ગવર્મેન્ટ એની ઇન્કમ કઈ કઈ જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરે, કેવી રીતે સ્પેન્ડ કરે, સો ધેટ ધીઝ ફંક્શન્સ આર અચીવ્ડ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ પબ્લિક ફાઇનાન્સ. Now we are quickly move forward to meaning of fiscal policy. Very important topic, that is fiscal policy. Okay, so anu meaning and objectives is very much important from the point of view of exam. Okay, so let us start with what is the meaning of fiscal policy. The term fisc means treasury. The term fisc means treasury. Treasury means ગવર્મેન્ટ પાસે જે કાંઈ અવેલેબલ છે, જે કાંઈ વસ્તુ અવેલેબલ છે, ખજાનો. ટ્રેઝરીનો મિનિંગ જે કાંઈ આપણે લેમેન લેંગ્વેજમાં થાય ખજાનો, કે રિસોર્સિસ, કે અવેલેબલ ઓફ રિસોર્સિસ, ગવર્મેન્ટની તિજોરી, જે કાંઈ આપણે ગુજરાતીમાં વર્ડ કહીએ તે રીતે. તો ધ ટર્મ fisc means treasury. Fiscal policy thus means policy relating to the treasury. ગવર્મેન્ટ પાસે કેટલી ઇન્કમ છે અને ગવર્મેન્ટ એ ઇન્કમને કઈ જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરી શકે છે, that comes in fiscal policy. In other words, fiscal policy is the policy relating to the revenue, that means income, and expenditure and debt of the government. એ ગવર્મેન્ટ પાસે કેટલી ઇન્કમ છે, ગવર્મેન્ટ કઈ કઈ જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરે છે અને ગવર્મેન્ટને લોનની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે નહીં, દેટ કમ્સ ઇન
fiscal policy. Policy regarding management of revenue, management of government's expenditure, and management of debt. It comes in fiscal policy. Policy means એક એવો રૂલ જે ડિસાઇડ કરે ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ, ગવર્મેન્ટની એક્સપેન્ડિચર અને ગવર્મેન્ટની લોનની રિક્વાયરમેન્ટ. ઓકે, so I think that is clear to all. So fiscal policy thus comprises of public revenue, જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં શીખેલા. what is public revenue? Public revenue means government's income that are generating mainly from various types of taxes, public expenditure and public debt. The use of these three tools in a well coordinated, okay, public revenue, public expenditure and public debt should be well coordinated. કે ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ એટલી હોવી જોઈએ કે સામે ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડ કરી શકે, અને ગવર્મેન્ટને જો વધારે સ્પેન્ડ કરવાની જરૂરિયાત હોય અને ગવર્મેન્ટ પાસે એટલી ઇન્કમ અવેલેબલ ના હોય તો એટલી જ સામે લોન લેવી. સો there is a well coordinated and well integrated manner in which, with a view of achieving certain predefined objectives, it is known as fiscal policy. Government is taking decisions for the social welfare. ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ ડિસિઝન્સ લે એ સોશિયલ વેલફેર માટે લેતી હોય છે. સો ધેટ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ફિસ્કલ પોલિસી, કે ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ ઇન્કમ જનરેટ કરે છે તે અલ્ટિમેટલી ગવર્મેન્ટ નેશનને અલગ અલગ બેનિફિટ્સ પ્રોવાઈડ કરવા માટે આવી ઇન્કમ જનરેટ કરે છે. સો ઇન્કમમાંથી ગવર્મેન્ટ એવી જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરશે કે આખા નેશનનું ડેવલપમેન્ટ થાય, અને જરૂર પડશે તો લોન પણ લેશે નેશનના બેનિફિટ માટે. સો ધેટ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટિવ of fiscal policy. Fiscal policy refers to the use of government spending and tax policies to influence economic conditions. મેં કીધું એમ કે ઇકોનોમીમાં જે કંઈ કન્ડિશન્સ હોય એને સ્ટેબલ રાખવા માટે, પ્રાઇસ લેવલ સ્ટેબલ રાખવા માટે, એમ્પ્લોયમેન્ટ સ્ટેબલ રાખવા માટે, ડિમાન્ડ સ્ટેબલ રાખવા માટે, ઇન્ફ્લેશન સ્ટેબલ રાખવા માટે. સો આવી કન્ડિશન્સને સ્ટેબલ રાખવા માટે ગવર્મેન્ટ ઇઝ deciding on various sources of income and various government spending, especially macroeconomic conditions. મેં કીધું એમ કે ડિમાન્ડને સ્ટેબલ રાખવા માટે, સો ઇન્ક્લુડિંગ અગ્રિગેટ ડિમાન્ડ ફોર ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ, એમ્પ્લોયમેન્ટ, ઇન્ફ્લેશન એન્ડ ઇકોનોમિક ગ્રોથ. સો અલ્ટિમેટલી ગવર્મેન્ટ આ બધું શા માટે કરે છે? ગવર્મેન્ટ ઇન્કમ શા માટે જનરેટ કરે છે? ટુ સ્પેન્ડ ઇન ધ સેક્ટર્સ, સો ધેટ ગવર્મેન્ટ અલગ જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરી શકે, સો ધેટ ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટને, ગવર્મેન્ટ એગ્રીગેટ ડિમાન્ડને, ગવર્મેન્ટ વેરિયસ પ્રાઇસ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસને, એમ્પ્લોયમેન્ટને બધાને સ્ટેબલ કરી શકે. સો ટુ ગેઇન સ્ટેબિલિટી in economy and to gain economic development, government is taking such decisions regarding spending in all sectors. So that comes in fiscal policy. ગવર્મેન્ટ પોતાની ઇન્કમનું મેનેજમેન્ટ કરે છે, પોતાની ઇન્કમ જ્યાંથી આવેલી છે એ વસ્તુનું મેનેજ કરીને ગવર્મેન્ટ પોતાના એક્સપેન્ડિચર મેનેજ કરે છે, અને આ બધું મેનેજ કરે ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ ઓબ્જેક્ટિવ માટે આ બધું મેનેજ કરે, ધેટ ઇઝ ફિસ્કલ પોલિસી. ઓફકોર્સ ગવર્મેન્ટ તો નેશનના બેનિફિટ માટે જ આવી પોલિસીઝ ડિસાઇડ કરતી હોય છે, કે ગવર્મેન્ટ્સ મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ ટુ પ્રોવાઈડ બેનિફિટ ફોર સોશિયલ વેલફેર, કે સોશિયલ વેલફેર માટે જ ગવર્મેન્ટ બધું પ્લાનિંગ કરે છે. ઓકે, સો આઈ વુડ લાઈક to end up this session with motivation, that is, do something today that your future self will thank you for. Okay, so in our next lecture we are going to start objectives of fiscal policy. Fiscal policy na શું objectives છે, કે ગવર્મેન્ટ આવી ફિસ્કલ પોલિસી, ગવર્મેન્ટ આવા ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચરને કેવી રીતે મેનેજ કરે છે અને શા માટે મેનેજ કરે છે,
what are the objective, what are the purpose behind fiscal policy, we are going to understand in next lecture. So thank you so much students, have a nice day.